આજે પર્યુષણ પર્વનો 5મો દિવસ 2 સપ્ટેમ્બર 2016 બપોરનો કાર્યક્રમ ક્વેશ્ચન આન્સર અને એવો વિચાર આવ્યો છે કે ક્વેશ્ચન બને ત્યાં સુધી લખીને તમે આપો. લખી કાગળ પેન ન હોય તો આજુબાજુ પાસેથી લઈ લેજો, હોય તો, અને લખીને પહોંચાડો તો સારું, જેથી હું એની પ્રાયોરિટીથી સેટ કરી શકું. અને હજુ ટાઈમ છે, વિચારી શકો. થોડા ક્વેશ્ચન આવ્યા છે મારી પાસે. એના પહેલાં ગ્રેમને વિનંતી, 2 મિનિટ he will speak something, few minutes. Join the stage. Come on. Thank you so much. એનું ઇન્ડિયન નામ છે ગંગારા. Yes, I have Indian name, Gangaram. It's so great up here, isn't it? Yes, my Indian name is Gangaram, and I mentioned yesterday I've been travelling to and from India for about 25 years. That was the first time I met Samanji 25 years ago. And it's interesting, his name, Samanji, very interesting to me. Because, of course, many people in India will address Samanji as Swamiji. It's quite common to hear that, but actually it's Samanji, and he prefers this one also. Actually, when I first met him, it was about 5 years after he had received Diksha initiation from Acharya Sri Tulsi in Ladner, and I was learning Hindi. I had my Hindi lessons there with my Hindi-speaking teacher, learning Devanagari, all of this kind of thing going on. And I met him around that time, along with his cousins, Ditta Pragya, who is now Siddhartha Muni. And I learned so much from them. And importantly, what was most inspiring for me all along this journey was going back to the very roots of the tradition of Jainism, and where it's connected with Buddhism as well, in Shraman tradition. Now, the great Shraman tradition of 2,500 years ago in India was a wonderful time when people started to cultivate an inner spirituality. There were many other versions of spiritual life on offer in India, as there have been for millennia, even times before that. But all of the religious practices tended to turn around going to temples, making offerings,
and engaging in prayer, and the focus was often external, looking to God somewhere out there. Where is Siddhaloka? Where is heaven? Where is God? Oh, there. So going to the temple and making offerings, going through complicated rituals, and in all of this scene, all of this development, something new and revolutionary came on board, something new came to pass in the lives and traditions of Mahavira Swami and Lord Buddha, Siddhartha Gautama. These great champions of new traditions turned everything around. Instead of looking outwards, where is heaven, where is God, how can I find the answer to the meaning of life, they asked these new developers of religious and spiritual life, Mahavira and Buddha, they asked you to stay still, stand still, remain still, and go within, look within, to that inner world that is there. Have you been there? Have you explored that world? That's where you begin. Instead of going outside, asking questions, getting caught up in speculation about how many gods there are, is it 330 million different gods and goddesses? How many are there really, Lord Buddha? So the answer is, stand still, remain perfectly still, look within and find what is there. So this was a new revolutionary approach. This is Shraman tradition. And Saman is from Shraman. It's the same word, it's the same root in Sanskrit. It's a powerful tradition. It's one that one should be proud of in a very spiritual way, not with a big head and haughtiness, nor vanity, but on the inside. There's so much power there, and there's so much to be experienced by going within. It means remaining quiet, finding silence, cultivating meditational techniques, engaging this as much as possible. And if you do this, you'll find a real treasure within. I've started that journey myself with the help and tutelage of this great teacher, Samanji. To him I'm gratefully appreciative, and I remain always in his debt for this inspiration, which I now practice myself. And in this way, the Jain tradition is wonderful. So Jai Jinendra. समझी क्या? બીજા કોઈના પ્રશ્નો છે? લખ્યા છે કોઈ તો હા, એક થોડા આગળ છે. કોઈ હમણાં લખ્યા હોય તો પાસવર્ડ કરજો મને. હા, કોઈ એમના થ્રુ પાસવર્ડ કરજો. Question number 1. Why are men and women separately seated? આમાં એવું છે, ઘણા બધા એના કારણ હશે. એક સિમ્પલ કારણ તો સાયકોલોજીકલી એ જ હોઈ શકે કે ઘરે આખો દિવસ સાથે રહીને કંટાળે, તો અહીંયા તો સેપરેટ રહો. Give me some space. હવે અહીંયા ભેગા ભેગા બેસવા, ઘરે ભેગા ભેગા, ક્યાંક તો છૂટા રહો, ક્યાંક તો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ રહો. એટલા માટે જૈન ટ્રેડિશન તમને ચાન્સ આપે છે થોડાક વૈરાગી થવાનો, એટલે સેપરેટ રહો. આ પ્રેક્ટિકલ આન્સર છે, જરા લાઇટ મૂડમાં. પણ ઓરિજિનલી આ પરંપરા આદિનાથના સમયથી ચાલી આવે છે. ભગવાનના સમોસરણમાં એક વ્યવસ્થા હોય છે. સાધુને બેસવાની અલગ જગ્યા, સાધ્વીઓને બેસવાની અલગ જગ્યા, દેવીઓને બેસવાની અલગ જગ્યા. સમોસરણમાં દેવીઓ, બધા દેવીઓ પણ હાજર હોય, દેવતાઓ પણ હાજર હોય, એને બેસવાની અલગ જગ્યા. કેવળ જ્ઞાની હોય એને બેસવાની આગળ જગ્યા હોય. કેવળ જ્ઞાનીઓ પણ
ભગવાનની દેશને સાંભળવા આવે એ પણ ત્યાં બેઠા હોય અને શ્રાવક શ્રાવિકાઓ પણ હોય, તો દરેકની બેસવાની વ્યવસ્થા સમોસરણમાં અલગ અલગ હોય છે. અને એ ટ્રેડિશન બધા જ તીર્થંકરોથી ચાલુ આવે છે. મહાવીર સ્વામીના ટાઈમમાં પણ આવી રીતે બેસવાની વ્યવસ્થા અલગ જ હતી. શ્રાવક શ્રાવિકા પતિ પત્ની બે સાથે નહોતા બેસતા, એક અલગ વ્યવસ્થા હતી. અને એના ઘણી બધી મર્યાદાઓ પણ એની પાછળ કારણ છે, ઘણી બધું પવિત્ર ટ્રેડિશન પણ એની પાછળ કારણ છે. અને એક અનુકૂળતા પણ રહે, એક વિવેક પણ રહે, એક અમાન્ય પણ રહે. અને ક્યાંય ધર્મસ્થાનમાં કોઈ ખોટી નજરથી કોઈને જોવે નહીં. ધર્મસ્થાનમાં જો અવ્યવસ્થા થાય તો એ અવ્યવસ્થાનો મિસયુઝ પણ થઈ શકે. કેમ કે આપણી સભામાં તો 100-200-400 હોય, એની સભામાં તો લાખો લોકો હોય. તો જો બધું હોચપોચ હોય તો પ્રોબ્લેમ કેન બી ક્રિએટેડ. That is why there was a separate arrangement. અને એ ટ્રેડિશન મહાવીર સ્વામીનું આજે પણ ભારતમાં દરેક જૈન ઉપાશ્રયમાં એને ફોલો કરવામાં આવે છે. વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીમાં પણ લગભગ એ પરંપરા જાળવવાની કોશિશ કરે છે. ઘણી જગ્યાએ પ્રોબ્લેમ પણ થાય છે અમને જાળવવામાં, કેમ કે હવે લોકો એટલા બધા કમ્ફર્ટ ઝોનમાં રહેવા ટેવાઈ ગયા. ખાસ કરીને મેં અમેરિકામાં વધારે કર્યું છે, શિકાગોમાં કર્યા. 2-3 વર્ષ પ્રોબ્લેમ ન થયો. હવે લોકો આવાજ ઉઠાવે છે, અમને કેમ અમારા હસબન્ડ સાથે બેસવા નથી દેતા. આવો પ્રશ્ન આ વખતે હમણાં જ મારા 2 વર્ષ પહેલા પર્યુષણ હતા તો બહુ જ મેં સ્ટ્રગલ કરી. મેં અલગ બેસો, આ પરંપરા છે, પણ લોકો નહીં માન્યા. અને મેં કીધું ને હવે ગુસ્સો તો આવતો નથી, બેસો ભેગા, બીજું શું હવે. એટલે 2 વર્ષ પહેલા અમારું બધા ભેગા બેસ્યા અને રીતસર બધા ભેગા બેઠા ને. ખબર નહીં અમારી પણ કોઈ કન્ડિશનિંગ માઇન્ડ હોય ગમે તે, બધા ભેગા બેઠા તો અમારા લેક્ચરનો ફ્લો આખો બદલાઈ ગયો. ખબર નહીં ચાર્મિંગ નહીં આવ્યું, કેમ કે અમે એક વ્યવસ્થા જોવા અમારી આમ ટેવાયેલી. અને બધા આમ અમે ભેગા બેઠા હોય તો આમાં જો આમ અલગ અલગ હોય તો બહેનોનું એક્ઝામ્પલ આપવું પડે તો આમ કરું એટલે સમજી જાય, આમ કરું એટલે સમજી જાય. ભાઈ બધા ભેગા બેઠા તો આમ કેવી રીતે કરવું, આમ કરું આમ, એટલે તેને ગડબડ થાય. એટલે પણ હવે આ લોકો વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીમાં થોડી પરંપરા તોડી રહ્યા છે તો દુઃખ છે, પણ ફોર્સ તો કરી ન શકાય. પણ લગભગ એને જાણવાની કોશિશ કરવામાં આવે છે. તમારે ત્યાં જો અત્યારે બધા મિક્સઅપ થઈ ગયું છે, વાંધો નથી, બેસતો તો આમ જ કરું છું. એન્જોય, રિલેક્સ. હું ઘણી વાર વિચારું કમસે કમ આવી બેસે તો છે ને ગમે ત્યાં. હવે બહુ કહીશું તો આવશે જ, એના કરતા બેહવા દો ને. હા, સો અને અમને શું વાંધો તમે અલગ બેસો, પણ આપણા જે મૂર્ખાઓએ જે પરંપરા પાડી છે એની પાછળ સાયન્સ છે, બહુ જ સાયકોલોજીકલ અને પ્રેક્ટિકલ મિનિંગ હોય છે. અને જાણવામાં વાંધો શું છે પછી મને ખબર પડી, શિકાગોમાં પછી ખબર પડી વાંધો એ કેવો હોય કે રાતના પર્યુષણમાં 11 વાગે ત્યાં બધા બ્લુઝ મોસ્ટલી દરા પાસે, એટલે ઘી બોલી ચડાવો બધું કરે 11 વાગે. હવે કોઈને જવું હોય, હવે હસબન્ડને વાઈફ લઈને જવા હોય તો હસબન્ડને સ્ટેન્ડ બાય ઉભા રહેવું પડે, કેમ કે વાઈફ તો ઇન્વોલ્વ ભક્તિમાં. હવે ભાઈ બિચારા બાર ઉભા ભરા જોઈએ તો ઘણી વાર અનકન્વીનિયન્ટ પણ થાય. સાથે બેઠા હોય તો જ્યારે ઈચ્છા થઈ ત્યારે બે નીકળી જાય. તો મને કીધું કે એક આ પણ કારણ છે સાથે બેસવાનું કે ઇટ્સ કન્વીનિયન્ટ ટુ ગો આઉટ whenever we need to go. સો ઘણા બધા રીઝનો છે અને હવે સ્થિતિ બદલાણી છે એટલે મે બી સાથે બેસવું ઇઝ મોર કન્વીનિયન્ટ, તો અમને કંઈ વાંધો નથી. પણ મૂળ રીઝન આ છે, પરંપરાથી આવી રીતે ચાલ્યું આવે છે. એની પાછળ કોઈ તાત્વિક કે કોઈ સ્પિરિચ્યુઅલ અર્થ નથી, એક વ્યવસ્થા, એક ડિસિપ્લિન. જેમ આપણે ત્યાં પણ બધી ડિસિપ્લિન હોય છે, એકાદ શું કરે તો ત્યાંથી લાઈન હોય, રેગ્યુલર જનરલ એક વ્યવસ્થા છે. તો
તો એ વ્યવસ્થાના કારણે આવી સિસ્ટમ હતી. હાથ ઉપર કરજો જેની પાસે ક્વેશ્ચન હોય. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, why is alcohol prohibited? આનો જવાબ રાતના ક્યારેક આપું, કેમ કે ઘણા બધા વીઆઈપી રાતના જ આવે છે અને બધા આવે ત્યારે હું ધડાકો કરું જ છે, ઠારું મારે કરવો જ છે. તો હું આનો જવાબ રાતના આજે કે કાલે રાતના જ આપીશ. હા, તમે ન હોય તો શોર્ટમાં આન્સર આપી દઉં. શોર્ટમાં આન્સર ઘણા બધા જવાબ ના આપું તેમ સ્વામીજી બધું આવડતું થોડું વિચારવું પડે ને, એ પણ હોય ને. આનો શોર્ટ આન્સર એટલો જ છે કે આલ્કોહોલને જૈનિઝમમાં વ્યસન કહેવાય છે. ઇઝ અ વ્યસન. ભગવાન મહાવીરે 7 વ્યસનોની મનાઈ કરી છે. 7 addiction prohibited as a Jain Shraddha. Number 1, meat. Number 2, alcohol. માંસાહાર, માંસ, મદિરા. જુઆ, gambling. જુઆ. ચોરી. પરસ્ત્રીગમન. પરાઈ સ્ત્રી સાથે શારીરિક અનૈતિક સંબંધ રાખવો, સ્ત્રી પુરુષ સાથે. વૈશ્યાગમન, શું કહેવાય, પ્રોસ્ટિટ્યુશન. હન્ટિંગ, શિકાર કરવો. જૂના જમાનામાં રાજા હન્ટિંગ કરતા, એ પણ વ્યસન છે. અને સિગરેટ, તમાકુ, આ બધું શું કહેવાય, ટોબેકો, આ વ્યસન છે. આવી રીતે 7 વ્યસન બતાવે છે. માંસ, મદિરા, જુઆ, ચોરી, શિકાર, પરસ્ત્રીગમન અને વૈશ્યાગમન. આ 7 વ્યસનોને મનાઈ કરી છે જૈન શાસ્ત્રમાં. મનાઈ કરવાનું કારણ એટલા માટે છે, વ્યસન એટલા માટે છે, એક વ્યસન બીજાને ખેંચીને લાવે. વ્યસન ઓલવેઝ અટ્રેક્ટ સમ અધર વ્યસન. તમે માંસ ખાશો એટલે માંસને પચાવવા માટે મદિરા પીવી પડશે. તમે જોજો, જે લોકો મીઠની ડીશ ખાય પછી આલ્કોહોલ પણ લે, અને આલ્કોહોલ લેવાની ટેવ પડી જાય પછી તમારું બોડી એડિક્ટેડ થઈ જાય, એટલે પછી તમે રોજ પીવો, ડોઝ વધતો જાય, અને ડોઝ વધતો જાય એટલે પછી પૈસા ન હોય, ચોરી કરવી પડે. ત્રીજું વ્યસન, ચોરી કરવી પડે. ચોરી કરવા માટે જુગાર રમવું પડે. એક વ્યસન બીજાને ખેંચી નાખે, કનેક્ટેડ છે. અને પછી બહુ શરાબ ને આ બધું પીવે એટલે પછી અનૈતિક સામાજિક સંબંધો પણ બાંધે, અને ખોટા સંબંધો બાંધે સ્ત્રી પુરુષો સાથે, અને પછી પ્રોસ્ટિટ્યુશનનો પણ ઉપયોગ કરે. આવી રીતે બધા જ વ્યસનો ચાલુ થાય. ભગવાન મહાવીરે એમના કેવળ જ્ઞાનમાં બહુ જ દૂરદ્રષ્ટિથી વિચારીને શ્રાવકો માટે આ નિયમ આપ્યા. આ 7 વ્યસનો જેના જીવનમાં ન હોય એ જ સાચો શ્રાવક કહેવાય, બાકી જૈન પણ ન કહેવાય. શ્રાવક તો છોડો, માંસ ખાના નો જૈન, મદિરા પીના નો જૈન. અને હું તો બહુ ફરું છું દેશોમાં. અમેરિકામાં એક ઘરે હતો તો કીધું કે અમે કીધું કે તેનો ડ્રિંકિંગ નથી કરતા ને, તો કે યા ક્યારેક ઓકેશનલી ક્યારેક પાર્ટી હોય, વેડિંગ હોય, લઈએ. મને એની આંખોથી ને એના ચહેરાથી લાગ્યું કે આ ઓકેશનલી નથી લેતો, આ રેગ્યુલરલી લે છે. ચહેરાથી ખબર પડી જાય. એટલા એના બાપ આવ્યા. છોકરાને મેં કીધું તું જા, હવે તારા બાપની લેફ્ટ રાઈટ લો. અને એના બાપને મેં પૂછ્યું, તું ઈમાનદારીથી સાચું કહેજો, એઝ એ પિતા, તમારો છોકરો લગભગ નિયમિત પીવે છે કે ઓકેશનલી? બહુ ક્લોઝ હતા મારાથી, છુપાવી નહીં શક્યા. મને કે સ્વામીજી સાચું કહું કે 2 વર્ષ જેલમાં રહીને આવ્યો છે. શરાબ પીને ડ્રાઇવિંગ કરતો હતો, એક્સિડન્ટ થયો, પકડાયો, જેલમાં નાખ્યો.
અને બહાર નીકળ્યા પછી રિહેબમાં પણ લઈ ગયા, બધું જ કરાવ્યું, છતાં હજુ આ વ્યસન છૂટતું નથી. 2 વર્ષ જેલમાં રહીને આવ્યો તોય હવે એને પીવું નથી, પણ હવે એની બોડી ડિમાન્ડ કરે છે. ધેટ ઇઝ ધ વ્યસન. એકવાર ચાલુ કરશો ને ધીરે ધીરે માત્રા ઘટશે નહીં, વધશે. એટલા માટે એઝ એ જૈન તરીકે ન લેવું જોઈએ એવી મારી નમ્ર રિક્વેસ્ટ. કેમ કે પરિવારોનો સફાયો કરી નાખ્યો છે. આ એક વ્યસને પરિવારોને સાફ કરી નાખ્યા છે. ભગવાન બુદ્ધ કહેતા હતા કે તમે 1 પ્યાલી પીવો તો શરીર બગાડે, 2 પ્યાલી પીવો મન બગાડે, 3 પ્યાલી પીવો સમાજમાં ઇજ્જત ખરાબ થાય, 4 પ્યાલી પીવો તમારા આત્માનું પતન થાય, અને એથી વધારે પીવો ભવો ભવ તમારા બરબાદ થાય. ભગવાન બુદ્ધ. એટલા માટે ઠીક છે, ટ્રાય કરવા માટે એકાદ વાર ટેસ્ટ કર્યો હોય, કરી લીધું બધા ટેસ્ટ કરી લીધું ને? ના કર્યો હોય તો ભાગ્યશાળી. બાકી કરી લીધો હોય અને એકવાર તમે પહેલી વાર પીધું જ કેવું આમાં લીંબુના શરબત જેવું હતું, લેમન જ્યુસ જેવું નહીં? પહેલી વાર પીવો તો સ્માઇલિંગ આવે છે એના પર ના આવે ને? જે કે ના આવે સમજી ગયો કે ટ્રાય કરી લીધું છે, ખબર જ નથી. ઈમાનદારીથી હું તો રિસર્ચ કરું છું, ઈમાનદારીથી સાચું તો કેટલા બહેનો નથી પીતા, લાઈફમાં નથી પીધો. શું વાત છે? એકવાર એમની ખુશીમાં વાહ ક્યાં નેવર ડ્રિંક. આ ચેનમાં ઇમ્પ્રેસ મને એવું લાગ્યું કે આમાં તો 60-70% હશે. અમને એની સ્મેલ આવે તોય ન ગમે. અરે વાહ, શું વાત છે. પણ હવે એવું કરવું કે સ્મેલ આવે જ નહીં, સ્મેલ આવે એવું નહીં કરવાનું. ભાઈઓમાં ઈમાનદારીથી કહો, હું કેટલા પીવે છે હાથ ઉપર નહીં કરાવું સભામાં, કેટલા નથી પીતા એટલા હાથ ઉપર, એટલે બાકીને સમજી જાઓ કે હાથ ઉપર કેમ નથી કરાવ્યા. ઓકે, હું કોઈ ફોર્સ નથી કરતો. મેં તમને પહેલા જ કીધું, આઈ એમ નોટ ઓર્થોડોક્સ. એનો અર્થ એ નથી કે હું પીવાનું સમર્થન કરું છું, ધ્યાન રાખજો. પણ મારું કહેવાનું નથી, ઠીક છે પી લીધું, હવે ઠીક છે ટ્રાય કરી છોડો, આમાં કંઈ સાર નથી. અને સમાજના પ્રેશરમાં આવી ઘણી વાર લોકોને દેખાડવા સ્ટેટસ માટે પીવે, કઈ કારણ સ્ટેટસ. શેનું સ્ટેટસ? ખાક. ઘણા કે બિઝનેસ કરવાનો ઓફર કરે, પીવું પડે ને. અને જિંદગી એવી બનાવવા કોની તાકાત છે ઓફર કરે? અમે કેમ કોઈ નથી કરતા? સ્વામી થોડું ઓરાવો જિંદગી એવી બનાવો, કોઈ ઓફર કરવાની જરૂર ન પડે. તમે લાઈફ એવી બનાવો, ઓફર શું કામ કરે? કેવું જોઈએ? ના એ ભાઈને આપો, એ ભાઈને પીવું, એવું હોવું જોઈએ. આપણું જ મન ઢીલું છે, ઓફર કરે છે મારું છે, આપણું જ મન ઢીલું છે. જે પિતા હોય, આજથી મારી નમ્ર વિનંતી, ભગવાન જો સદબુદ્ધિ આપે છોડી શકો સારું. અને તમારા ઘરમાં કોઈ પિતા હોય, પ્રેમથી, ફોર્સથી આ વસ્તુ નહીં છોડે, પ્રેમથી સમજાવીને છોડાવી શકો તો બહુ સારું. કેમ કે પરિવારો ખલાસ કરી નાખે છે. શરીર તો ખલાસ થાય છે. રાજકોટમાં એક ભાઈ હોસ્પિટલમાં મને લઈ ગયા, મને એને બહુ એનો બિઝનેસ સોના ચાંદીનો, એનો ડ્રાઈવર, એનું લીવર ફેલ અને ઉંમર 30 વર્ષની. હું હોસ્પિટલમાં ગયો માંગલિક સંભળાવા, એનો ડ્રાઈવર બહુ સારો, બહુ પવિત્ર માણસ, સજ્જન માણસ, પણ લત લાગી ગઈ. અને હોસ્પિટલમાં ગયો, ડૉક્ટરે કીધું 2-4 દિવસના મહેમાન છે. આજુબાજુના 2-4 વર્ષના છોકરાઓની પત્નીની આંખોમાં આંસુ, રોઈ રહ્યા છે. મને ખબર નહીં, એમને મેં કીધું શું થયું? તો કે લીવર સડી ગયું છે. મેં કીધું ગુલાબના ફૂલ થોડા ઉગે આવે? જે આટલું પીતા હોય એના લીવરમાં ગુલાબના ફૂલ ઉગે? સડે ને બીજું શું થાય? સૌથી પહેલા લીવર સડે, ખલાસ. મહેરબાની કરીને બચ્ચો, આપણે કેટલી મોટી સંસ્કૃતિ લઈને આ દેશમાં આવ્યા છે, હિન્દુસ્તાનની. આખી દુનિયા એ સંસ્કૃતિ તરફ જઈ રહી છે અને આપણે વેસ્ટર્નાઇઝ થઈ રહ્યા છે ડે બાય ડે. આ બહુ મોટી ચિંતાનો વિષય. અને તમે જ પીશો તો તમારા છોકરાઓ પછી શું કરશે?
તમે જ પીશો તો તમારા છોકરાને તમે ના થોડી પાડી શકશો. અને મેં એક દિવસ કીધું તો વચ્ચે મારું એક વાક્ય પકડ્યું હતું પ્રવચનમાં કે છોકરાઓ માંસાહાર કરે છે ને એમાં એક કારણ મા બાપ છે. સાંભળ્યું તો તમે મારું એક વાક્ય? કેમ કે મા બાપની કથની કરણી એક નથી. પર્યુષણમાં મા બાપ અઠાઈ કરે, આ બધું કરે, અને પાર્ટીઓ પછી એ જ પાછા ડ્રિંક કરે ને આ બધું કરે. છોકરાઓ જોવે કે આમ અઠાઈઓ કરે છે, આ માસ્કમણ કરે, અને પાર્ટીઓમાં બધું ખાય બધું પીવે. છોકરાઓ ઉપર જબરજસ્ત નેગેટિવ અસર થાય છે, અને એ પણ પછી ખાવા પીવાનું ચાલુ કરે છે. એ સમજે છે કે આ શું કહેવાય, હિપોક્રેટ છે. શબ્દ વાપરે છે હિપોક્રેટ. અમારા પેરેન્ટ્સ હિપોક્રેટ છે. આ મોટી મોટી વાતો કરે આત્મા પરમાત્માની, અને પછી બધું ખાય બધું પીવે. છોકરાઓમાં જોવે છે ને, બોલતા નથી પણ તેના જરૂર. એટલે મા બાપની મોટી જવાબદારી છે, ધ્યાન રાખજો. સ્વામીજી નમસ્કાર. આજે સવારે મેડિટેશન કર્યા બાદ પ્રશ્ન ઊભો થયો કે જૈનિઝમમાં યજ્ઞ હોય, વિશ્વ શાંતિ માટે ગાયત્રી યજ્ઞ થાય છે, તો જો આપણા ધર્મમાં થતો હોય તો આપણા નવનાથમાં મોટું મેદાન છે. Why not? Why not? અમુક ક્વેશ્ચન કરવાની સ્ટાઇલ, why not? વાહ, સ્ટાઇલ મને ગમી, why not? આમાં એવું છે કે જૈનિઝમમાં પણ યજ્ઞની વિધિ છે. જૈનિઝમમાં પણ ઉત્તરાદેવ સૂત્ર, ફરી યાદ કરવું, લખવાની જરૂર નથી, લખવા જોઈએ છે. જૈનિઝમમાં પણ યજ્ઞની વિધિ છે. ઉત્તરાદેવ સૂત્રનું કંઈક 8મું 9મું કે 10મું એક ચેપ્ટર છે, જોઈ લેજો, મને એક્ઝેક્ટ યાદ નથી. એ ચેપ્ટરની અંદર જૈન વે ઓફ યજ્ઞ એની આખી વિધિ બતાવી છે. એમાં રિચ્યુઅલ્સ કશું જ નથી, ઇમોશનલ બધું જ છે. ઇમોશનલ વે ઓફ યજ્ઞ વિધિ બ્યુટીફુલી ભગવાન મહાવીરે પોતે એક્સપ્લેન કર્યું છે. પણ આપણે ત્યાં બહારની જે યજ્ઞ કરીને આ બધું કરીને જે યજ્ઞની વિધિ છે, ઝૈનિઝમ ડઝ નોટ અલાઉ. કેમ કે આપણે ત્યાં 5 સ્થાવર કાયોની અહિંસાનું જબરજસ્ત મહત્વ છે. 5 સ્થાવર કાયની અહિંસા એટલે પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ. આ 5ની હિંસા અનાવશ્યક ન થવી જોઈએ, અનાવશ્યક. યજ્ઞ કરવામાં અગ્નિકાયની હિંસા થાય, વાયુકાયની થાય, અને એમાં તમે બધું જ જે ચડાવો છો, દૂધ, આ તે ઘી, એ બધું જ ડેરી પ્રોડક્ટની હિંસા થાય. એટલે ટોટલી યજ્ઞ જે હિન્દુ પરંપરામાં છે ઇઝ અ વાયોલેન્ટ એક્ટિવિટી. અને જૈનિઝમ ઇઝ ધ ધર્મ who believe અહિંસા પરનો ધર્મ. જ્યાં હિંસા થતી હોય એવી કોઈ પ્રવૃત્તિ જૈનિઝમ ડઝ નોટ અલાઉ. અલગ વાત છે મૂર્તિ પૂજક સમાજમાં હવે દેવી દેવતાઓના નામે થોડાક યજ્ઞો ચાલુ થયા છે. હમણાં જ હું હતો પાટણની બાજુમાં મગરવાડા નામ સાંભળ્યું? મગરવાડા માણીભદ્રનું સ્થાન છે. ત્યાં એકવાર કોઈ એનિવર્સરી દિવસ હશે તો મોટો 500 પરિવારનો યજ્ઞ, 500 યજ્ઞ મંડપમાં બધો યજ્ઞ. હું તો પહેલી વાર ગયો, મને એઝ અ લેક્ચરર તરીકે ઇન્વાઇટ કર્યો હતો. મેં જોયું કીધું વાહ, ધીસ ઇઝ જૈનિઝમ. મને નવાઈ લાગી કે જૈનિઝમમાં યજ્ઞ છે જ નહીં, આ વિધિથી નથી. મેં જોયું તો મને નવાઈ લાગી. સાધુ સંતો સાથે પછી પ્રાઇવેટલી મેં ચર્ચા પણ કરી. બહુ જવાબ નહીં આપી શક્યા હોય તો આપણે, બિકોઝ ઇઝ ધ કોપી ઓફ હિન્દુઇઝમ. હિન્દુઇઝમની બેઠી કોપી કરી છે, થોડાક શ્લોકો મોડિફાઈ કરી, પોતાના શ્લોકો કરી અને કરે. આ એક રીતે શ્રાવકોને મિસગાઈડ કરવાની પ્રક્રિયા છે. બચવું જોઈએ. આ મહાવીરનો માર્ગ નથી. ઇટ્સ નોટ ધ પાથ ઓફ લોર્ડ મહાવીર, નોટ એટ ઓલ. એટલા માટે જૈનિઝમ ડઝ નોટ બિલીવ એક્સટર્નલ મટીરિયલ યજ્ઞ. હિન્દુઇઝમ ટુ મચ બિલીવ, એવું માને છે કે યજ્ઞ કરવાથી એમાં જે આહુતિ દઈએ છીએ એના વાઇબ્રેશન, એની ફ્લેવર આકાશમાં જાય છે. અને દેવતાઓને ઓલવેઝ ફ્લેવર ગમે, સેન્ટ ને ઇત્ર ને આપણે બધું છાંટી
દેવતાઓને બહુ ગમે. એટલે એની ફ્લેવર એવું માને છે કે એની ફ્લેવરથી દેવતાઓ ધરતી ઉપર આવે, આશીર્વાદ આપે ને બધું જે બધું કરે. એવી હિન્દુ પરંપરાની માન્યતા છે, જૈનિઝમની માન્યતા નથી. એટલે મોટું મેદાન છે ને એમાં કંઈક બીજું આપણે કરશું કંઈક. હું કમિટી સાથે વાત કરતી હા ઘણું બધું થાય. આ જૈનિઝમનો વ્યૂ આપું છું, બાકી યજ્ઞનો વિરોધ નથી મને. હિન્દુ પરંપરામાં તો બહુ મહત્વ છે. મંદિર અથવા દેરાસર બંધાતા હોય તો તેના પાયો નાખે ત્યારે પાયામાં સોનું નાખે એના રૂટમાં. તે શા માટે? સોનું બીજાને દાનમાં દેવું અને બીજાને તે પૈસા કામ આવે તો મારા હિસાબે પછી પૂરું. એમાં નાખે એના કરતા દાનમાં દેવું સારું. જેનો પ્રશ્ન છે એની પાસે જેટલું સોનું હોય એટલું મોકલાવી દેજો. બીજું તો શું કરું? આમાં એવું છે, પ્રશ્ન બહુ જ ભાવથી પૂછ્યો છે, હું સ્વાગત કરું છું અને વાત સાચી છે. પણ દરેકનું કારણ છે. આપણા શું કહે પુરખાઓ જે હતા ને બહુ જ્ઞાની હતા. હું તમને સાચું કહું, પુરખાઓ બહુ દૂરદ્રષ્ટિવાળા હતા. જેમ અંગ્રેજો પણ ઇન્ડિયામાં રહેતા હતા બહુ દૂરદ્રષ્ટિવાળા હતા. અંગ્રેજો તમારું બ્રિટિશ અંગ્રેજો ઇન્ડિયામાં જેટલા વર્ષ રાજ કર્યું રહી ગયા, પણ એમની દૂરદ્રષ્ટિ એટલી 200 વર્ષ આગળનો પ્લાન કરી ગયા. આ બ્રિટિશ વાળા ઇન્ડિયામાં રેલવે ના પાટાઓ એસ્ટાબ્લિશ કરી ન ગયા હોત તો હિન્દુસ્તાનમાં ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ થાય. પણ 200 વર્ષ પછીનો વિચાર કરીને એ લોકોએ રેલવેની બધી વ્યવસ્થા ગોઠવી અને આજે પણ હિન્દુસ્તાનમાં એ જ રેલવેના પાટાઓ ઉપર ગાડીઓ દોડે છે. દૂરદ્રષ્ટિ હતી. તો મહાવીરની પણ આ એક દૂરદ્રષ્ટિ હતી અને જૈન શાસ્ત્રમાં પણ પુરખાઓની એક દૂરદ્રષ્ટિ કે અંદર એ નાખે ને તો એનાથી એક પ્રકારની શુભ વાઇબ્રેશન આવે. ગોલ્ડ ક્રિએટ શુભ વાઇબ્રેશન. ગોલ્ડ હેઝ અ મેગ્નેટિક પાવર. આ બેનો પહેરે છે એમને ખબર નથી, વધારે પૂછ ને તો એટલા બધું પહેરશે પછી. પણ ગોલ્ડ ઇઝ અ વેરી પાવરફુલ. હું સ્પિરિચ્યુઅલી વાત કરું છું. ગોલ્ડની એનર્જી ની અંદર એટલી બધી એનર્જીનો પાવર છે જે બિલીવ ન કરીશ. ગોલ્ડ પહેરે એનું આયુષ્ય વધી જાય એનો મતલબ શું છે કે જેટલું આયુષ્ય છે પૂરું ભોગવી શકે એમ. એટલે આપણે ત્યાં રાજા મહારાજાઓ ગોલ્ડ પહેરતા. લગભગ જો રાજા મહારાજાનું આયુષ્ય બહુ લાંબુ હતું. એની પાછળ કંઈક આ એનર્જીનું વિજ્ઞાન કામ કરે છે. અને ત્યાં નાખો ને તો એ બિલ્ડિંગનું એક શું કહેવાય શુભ ચિહ્ન છે. બિલ્ડિંગની આવરદા વધી જાય, ત્યાં વાઇબ્રેશન સારા આવે અને એક સ્પિરિચ્યુઅલ એનર્જી ક્રિએટ થાય. મૂળમાં આ રીઝન છે. કોઈ વિઘ્ન ના આવે, બાધા ના આવે. એક આ કારણ. બીજું કારણ કે આ મૂળ કારણ છે. અને લગભગ ઇન્ડિયામાં પણ અરે હવે તો અમેરિકામાં જે લોકો ઇન્ડિયાથી જે બધી વિધિઓ કરાવવા આવે ને એ કે જેટલું નાખી શકો એટલું નાખો અને લોકો નાખે. એ મંદિરનું ગૌરવ છે બીકોઝ ઓફ ધ એનર્જી ઓફ ધ ગોલ્ડ. મેન ચાંદીમાં થોડી લેસ હોય, બીજામાં લેસ હોય, ગોલ્ડમાં સૌથી વધારે. તો અને બીજું કારણ એ છે કે ત્યાં અંદર દાટેલું ક્યાંક હોય તો જ્યારે કોઈ સમાજમાં સંકટ આવે, કોઈ વિઘ્ન આવે, કોઈ મોટી પ્રોબ્લેમ આવે, દુષ્કાળ પડે તો જૈન સમાજ ફાઇનલી એનો ઉપયોગ કરી એની વિડીયો છે નીચેથી કાઢવાની, બિલ્ડિંગને કંઈ પણ તોડમોડ કર્યા વગર કાઢીને. હવે તો એટલા બધા સાધનો આવી ગયા, એ કાઢીને એનો ઉપયોગ કરી શકાય અને જે ગરીબી છે એને મિટાવી શકાય. અત્યારે પણ તમે જુઓ ઇન્ડિયામાં ઘણી જગ્યાએ કંઈક જ્યારે બાંધકામ ખોદવામાં આવે તો અંદરથી મૂર્તિ નીકળે, ચરુ નીકળે. આ કોઈ ચમત્કાર નથી. આપણા બાપ દાદાઓ એની રક્ષા માટે ત્યાં દાટી દેતા હતા. એ જમાનામાં બીજી કોઈ સેફ્ટી હતી જ નહીં. જમીનમાં દાટી દેતા પણ ખબર ના પડે. અને પછી જ્યારે કોઈ ખોદે અંદરથી નીકળે. આ ચમત્કાર નથી, મેરેકલ નથી, આ પુરખાઓની દૂરદ્રષ્ટિ હતી અને એના કારણે નીચે બધું દાટવામાં આવતું. ઘણી બધી સ્ટોરી એવી આવે છે જેમાંથી બધું નીકળતું હોય છે. તો એના કારણે હોય છે, બીજું કોઈ આનું રીઝન નથી.
આ બે એના મેઇન કારણ જ્યાં સુધી હું સમજ્યો છું ત્યાં સુધી છે. અને છતાં ન નાખો અને કોઈ સદુપયોગમાં બીજાના કામ માટે આવતું હોય બહુ સારું. જેનો પણ પ્રશ્ન છે અને જે પણ એનો જવાબ બધા સાંભળો છો એ કોઈ દાનમાં આપવા નથી. વાતો હોય આટલું સોનું ઘરમાં હોય બીજે દાનમાં આપી દે, કોણ આપે દાન? લોભ વૃત્તિથી આ પ્રશ્ન હોય તો ખોટો છે. બચાવવા માટે તમે પ્રશ્ન પૂછો તો ખોટો છે. હા, દાનમાં આપો, એના જેવું તો બેસ્ટ કોઈ નહીં. દાનમાં ના આપો તો જમીનમાં નાખી દીધું. એ તો દાનમાં આપો તો ત્યાં નાખો. ત્યાં નાખવાથી અને એ મંદિરની જે પવિત્રતા છે એમાં તમારો સૌથી મોટો ફાળો હોય છે, પુણ્યની ભાગીદારી હોય છે. એટલે લોકો નાખતા હોય છે. પણ નાખવામાં આંધળું અનુકરણ ન કરવું જોઈએ. લોકો આંધળું અનુકરણ કરે, પ્રવાહમાં જે કંઈ હોય ને ઉતારી નાખી દે, ઘરે જાય, મરી ગયા, પછી પછતા. ભાવુકતા વશ નહીં કરો, સમજી વિચારીને તમારી હૃદયની ભાવનાથી કરો, દેખાદેખીથી નહીં. અને આના માટેનો એક પ્રશ્ન છે. આ હમણાં અહીંયા કોલિંગમાં ભૂમિપૂજન કર્યું, તો એને ભૂમિપૂજનમાં શિલારોપણ વખતે સોનાનો કાચબો અંદર મૂક્યો કે એના ઉપર આખું ગભારા એટલે ભગવાનનો હશે, તો એનો કાચબો મૂકવાનું કારણ એ છે, એક તો કાચબો વાસ્તુશાસ્ત્રનું પ્રતીક છે. વાસ્તુશાસ્ત્રમાં બહુ વપરાય છે. એમાં ખાસ કરીને ચાઇનીઝ લોકો, બુદ્ધિસ્ટ લોકો બહુ જ માને છે. તમારા ગેટની અંદર એન્ટ્રી કરતા ત્યાં કાચબો કોઈ પ્રજાતનો મૂકો ને તો એક ઘરનું વાસ્તુનું શુભ સંકેત છે. એવું બુદ્ધ ધર્મમાં, ચાઇનીઝ કલ્ચરમાં એવું માનવામાં આવે છે. કાચબાને શું કહેવાય અંગ્રેજીમાં? હા, પેલો જોવે છે કાચબો છે. તો અને બીજું સ્પિરિચ્યુઅલી તમે જુઓ તો કાચબો સંયમનું પ્રતીક છે. કાચબો સંયમનું પ્રતીક છે. મુનીશ્વર સ્વામીનું લાંછન છે. અને મેન તો સંયમનું પ્રતીક. કાચબા ઉપર મોટી ને મોટી ટ્રક આવી જાય ને, કાચબા કંઈ ના થાય. એની જે ઢાળ છે ને પથ્થર જેવી છે. અને જેવું કોઈ તેને વિઘ્ન આવે ને, કંઈ કોઈ આવે, એના બધા જ લોકોને સંકોચી નાખે. એટલે ગીતામાં પણ, જૈન ધર્મ પણ ક્યાંક ઉપમા તરીકે સંયમને સમજાવવા માટે કાચબાનું એક્ઝામ્પલ આપે છે કે જીવ સંયમી બને, ત્યાગી બને, અપરિગ્રહી બને. એટલે આપણે ત્યાં કાચબો આધ્યાત્મિક અર્થમાં લીધો. અને વાસ્તુના અર્થમાં, બીકોઝ આ વાસ્તુ છે ને મંદિરનું, તો વાસ્તુના અર્થમાં કાચબો એક શુભ ચિહ્ન છે. એટલા માટે કાચબાનો પ્રયોગ થાય છે. સમજ શિખરનું જૈન ધર્મ માટે મહત્વ શું? સમજ શિખર પ્રભુના નિર્વાણ ટાઈમ નજીક આવે ત્યારે સમજ શિખર કેમ પસંદ કરે છે? લગભગ બધા તીર્થંકરો નિર્વાણ ક્યાં પામ્યા? સમજ શિખર. લગભગ આદિનાથ પાલિતાણામાં, મહાવીર સ્વામી પાવાપુરીમાં, પછી ચંપાપુરીમાં કોણ? પાર્શનાથ, વાસુપૂજ્ય. હા, વાસુપૂજ્ય ચંપાનગરીમાં, પછી નેમિનાથ, ગિરનાર. ચાર તીર્થંકરને છોડીને 20 તીર્થંકર સમજ શિખરથી મોક્ષે ગયા. 20 is an unbelievable history of Jainism. 20 તીર્થંકરો. તો એનું મહત્વ એ છે કે પવિત્ર વાઇબ્રેશન, તીર્થંકરોના એ વાઇબ્રેશન આજે પણ તમે જાઓ તો તમને ફીલ થાય. હું તો એક જ વાર ગયો, હમણાં 2 વર્ષ પહેલાં જ ગયો હતો, અને બહુ લાંબી વાત છે, જવા દો. પણ રિસર્ચ ફેલ્ટ સો સ્ટ્રોંગ એન્ડ પોઝિટિવ વાઇબ્રેશન. મને સિવિયર બેકનો પ્રોબ્લેમ હતો. ટિકિટોને બધું બુક થઈ ગયું હતું. અમેરિકાથી થોડાક લોકો આવવાના હતા, એની સાથે મારે પણ જવાનું હતું. બધી ટિકિટો બધું બુક. અને સમહાવ મારી જવાની ભાવના કેવી રીતે થઈ? હું અમેરિકાથી ઇન્ડિયા આવતો હતો તો બધાના ઘરે પગલાં કરવા જતો હતો. જેના ઘરે જાઉં ને મને સમસ્યા ક્યાં કે નહીં. અને પછી મને પોતે યાત્રા કરીને ફોટા બતાવે, નામ મેં તો જશું ક્યારે.
વળી બીજા ઘરે ઉતરી જાય 2 દિવસ પછી સીધા મનસર અમે સમસ્યા યાત્રા કરી ગયા પાછા ફોટા તો મેં તો આ છે શું 5 ઘરે ગયો બધા સમસ્યાની વાત કરે એટલે મેં પછી ફોન કરીને મારું બુકિંગ કરી જ નાખો જે ફેમિલી આવવાનું હતું એની સાથે બુક કરાવી બોમ્બેથી મને ગયા કલકત્તા લેન્ડ થયા પછી ત્યાંથી ગાડી કરી બધા અને સિવિયર બેક પેન એક દિવસ પહેલા somehow to traveling મારી બેકમાં એટલું પેન પણ મેં સંકલ્પ કરેલો કે ચડવું તો ડોલી વગર ચડવું બેકનો પ્રોબ્લેમ હોય કે ગમે તે હોય એમ ડોલીમાં ચડવું તો જવા એમ કોઈ વ્યવસ્થા હોય વાત પણ નહીં તો યાત્રા નથી કરવી અને ટિકિટો બુક થઈ ગઈ એટલે એટલા પૈસા થોડા જવા દેવા અને બીજાના હોય પણ જવા થોડા દેવા મેં ગુમાવીશ બિચારા અમેરિકાથી પોતે ફાર્માસિસ્ટ બેટ લઈ આવ્યા પટ્ટા લઈ આવ્યા કદાચ ઇમરજન્સી જરૂર પડે અને હું ચડ્યો સાહેબ ચડ્યો ત્યારે પણ મને બેકનો પ્રોબ્લેમ હતો ચડ્યો ઉતર્યો ઉત્સાહ સાથે એના પછી આજ સુધી બેકનો પ્રોબ્લેમ નથી ત્યારની ઘડી રાજનીતિ ગયું હું ચમત્કારમાં માનતો નથી અમારી શ્રદ્ધા પણ હશે કદાચ તેનો વાઇબ્રેશન હશે કદાચ મારો સંકલ્પ હશે ગમે તે પણ ગયું અને આઈ ફેલ્ટ વેરી વેરી પોઝિટિવ વાઇબ્રેશન તો પાલિકાના જાઓ ને આદિનાથ ભગવાન જગ્યા રિયલી હું તો ચુસ્ત સ્થાન પાસે છું મારા ગુરુના સંસ્કાર પણ તીર્થ સ્થાન તો તીર્થ સ્થાન ના તમે પૂજામાં માનો ના માનો અલગ વાત આપણી સંસ્કૃતિ તો છે ને જૈનોની અને જ્યારે અમેરિકાના ગેસ્ટ ને વિદેશના ગેસ્ટ આવે હું બધાને લઈ જાઉં પછી હું ભેગો જાઉં એ બધી મારી યાત્રા થાય અને વર્ષમાં 4 વાર પાલિતાણાનું જતો હોઈશ એટલી મજા આવે એટલો આનંદ આવે અને આજના યંગસ્ટરને તો શું કહેવાય પેલું ટ્રેકિંગ આજના યંગસ્ટર ટ્રેકિંગ કરવા જાય અને પાલિતાણા તો કેટલી ક્લીન અને નીટ ના ઇઝી અને ચડવું ઇઝી કલાકમાં ઉપર અડધો કલાકમાં નીચે એટલે મારી વાત કરું છું અને રિયલી વાઇબ્રેશન અને 20 તીર્થંકરો કેટલા શા માટે ગયા બધાએ ત્યાં ચૂઝ કેમ કર્યું અમે પ્રશ્ન એકવાર તમને પૂછ્યો હશે કદાચ હોમવર્ક માટે હા મેં પૂછ્યું કે બધા 20 એક પછી એક કેમ ગયા એનું કારણ છે ટાઈમ ઓફ નહીં લો કોઈ પણ આવી પવિત્ર જગ્યા હોય ને એના વાઇબ્રેશનને રિચાર્જ કરવા માટે એક તીર્થંકર ગયા જેવા વાઇબ્રેશન ડાઉન થોડા થાય ને ફરી પાછા બીજા તીર્થંકર ચાર વાઇબ્રેશન ફરી પાછા થોડા બે ચાર તીર્થંકર ફરી પાછા એક તીર્થંકર એ જગ્યાને વારંવાર ચાર્જ કરવા માટે અંતરાલે તીર્થંકર ઉપર જઈ અને નિર્વાણ પહોંચ્યા અત્યંત પવિત્ર ભૂમિ હાલાકી એનો બહુ દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે બીજા લોકો કબજા જમાવવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે પણ જૈન લોકો ખૂબ કુંભકર્ણની ઊંઘ લઈને સૂતા છે કોઈને પડી નથી અને આ લોકો બધું ખલાસ કરી રહ્યા છે ચિંતા થાય એ જગ્યાઓની જો આપણા આત્મા કેટલા જૈન તીર્થો ગયા તમે વિચાર કરજો કેસરિયા ગયું કેસરિયાના જમીન રાજસ્થાનનું પાસપોર્ટ કેસરિયા તીર્થ જૈનોના આથી ગયું આવા કેટલાય તીર્થો હવે ગિરનાર જવાનું છે આ ગિરનાર પર તો કેટલી લડાઈઓ ચાલુ છે હિન્દુ જૈનને આપણા તો દેવનાથ ભગવાનના પગલા અને ત્યાં હિન્દુનું વર્ચસ્વ કેમ કે હિન્દુનું પણ છે ને પણ એ લોકો એટલું બધું આખો પહાડ એ લોકો માલિકી કરવા માંગે છે અને શિખરજી ઉપર તો હવે ક્રિશ્ચિયન લોકો પહોંચી ગયા અને બીજા હિન્દુ ને બધા ખાવા પીવા વાળા બધું મીટ વેચાય ત્યાં આજુબાજુ તમે જો કોઈને પડી નથી જૈન સમાજને આ આણંદજી કલ્યાણજીની પેઢી હું કરે એ મને ખબર નથી હા આ એની જવાબદારી છે પણ આવતી પેઢી આવતી ચોવીસ પાસે બધા ગીરનાર ઉપર આવતી 24 બરાબર કેમ કે પછી બીજી જગ્યાને ચાર્જ કરવી પડે પાછી હા આ એક ચાર્જ હવે ગિરનાર પછી બીજું પણ આ ચિંતાનો વિષય છે તમને ખબર છે તિરુપતિ બાલાજી
તિરુપતિ બાલાજી જૈનનું મંદિર છે. Indian government declared in court that is the Jain asset. અને જે મૂર્તિ છે નેમિનાથ ભગવાન, નેમિનાથ ભગવાન, એ મૂર્તિ નેમિનાથ ભગવાનની છે. ઓફિશિયલી ઇઝ પ્રૂવન. અને તમે જોજો એ લોકો આખી મૂર્તિને ઢાંકી દે છે. એક મલેશિયાના ભાઈ ગયા હતા, એને કીધું હું $20,000 આપું, મને એ મૂર્તિ નગ્ન બતાવો. ન બતાવે. કેમ કે નેમિનાથ ભગવાનની પ્રતિમા છે. બધું ઢાંકીને રાખે. તમે યુટ્યુબ ઉપર જજો, કોઈ થોડા ફોટા મૂક્યા છે, થોડા એ જોઈને એ નેમિનાથ ભગવાન છે. પણ જૈનો લોકો સૂતા છે ઇન્ડિયામાં, એના કારણે આ લોકો, અને ખબર છે એ લોકોને હવે ખબર પડી ગઈ કે જૈન લોકો રાડો નાખશે, બીજું કંઈ કરશે નહીં, કેમ કે અહિંસા પરમો. એનો ફાયદો ઉઠાવીને આ જૈન તીર્થો બધા સંકટમાં છે. જૈન આચાર્યોએ જે પ્રબુદ્ધ અને જે પહોંચેલા આચાર્યો છે, કરે છે બિચારા પ્રયાસ, કંઈક કરવું જોઈએ. દેશે ચાલતો હતો કલકત્તામાં સમિત શિખર માટે. હા, દેશે ચાલુ હતો. હા, કોર્ટમાં એ કેસ બીજો ચાલુ છે. એ કેસ દિગંબર અને શ્વેતાંબરનો હતો. એ પાછું અંદર છે. અને આ બધા મંદિરો આપણા હાથથી જાય છે એનું એક કારણ જૈનોમાં એકતા નથી. હવે શિખરથી જાય તો જાય, એને શ્વેતાંબર કે આપણે ક્યાં પડી, દિગંબર કે આપણે ક્યાં પડી. પેલા પોતે જ એક નથી. એટલે શ્વેતાંબર દિગંબરનો ઝઘડો છે શિખરજી માટે, અને કોર્ટે ચુકાદો આપી દીધો છે કે દિગંબરને જાય. યસ. અને હવે લોકો કોશિશ કરવાના છે કે ભગવાનની જે આંખો છે બધી કાઢી લેવાના છે. હવે આ બધી વાતો નથી કરવી, પણ મારો કહેવાનો મતલબ જૈન સમાજમાં એકતા નથી. પછી કે તમારે મહાવીર જયંતિની એક પૂરા હિન્દુસ્તાનમાં રજા હોવી જોઈએ. નરેન્દ્ર મોદી હમણાં રાખું, પણ હવે તમે એક મહાવીર કરો પેલા. મહાવીરની જન્મ જયંતિ બબે ઉજવો, પર્યુષણ સંવત્સરી બબે ઉજવો. અમે બબે રજા કેવી રીતે આપી શકીએ? આપણા સમાજમાં એકતા નથી એટલે, અને બધા પોતપોતાની ખીચડી પકાવે છે. બસ પૂરું કરું. કાલના અનુસંધાનમાં સવાલ છે કે શું આપે કહ્યું તેમ ખરેખર મેલી વિદ્યાનું અસ્તિત્વ છે? ખરેખર છે. અને છે તો ખરેખર તે અસરકારક બને છે? ખરેખર બને છે. પ્લીઝ મનમાં ડાઉટ છે, ક્લિયર કરજો. ક્લિયર શું કરવું છે? અને બહુ તમારે હવે જાણવું હોય ને, મારે હું શું ડિસ્ક્લોઝ કરું. આ ગ્રેમ ડ્વાયર છે ને, એને ભૂત પ્રેત પર PhD કર્યું છે. Yes, he did the PhD in India. 1 year he stayed in Rajasthan and did the PhD on ભૂત પ્રેત. The general question છે, contact him. અત્યારે ટાઈમ થઈ ગયો, ચાલો તમારી ચાય ઠંડી થશે. હા, આપણે તો ભગવાને કીધું બધાનું સાંભળો, કરો પોતાનું. હજુ છે એક દિવસ ત્યારે, પણ he did the PhD ઇન્ડિયામાં ભૂત પ્રેત પર રિસર્ચ કર્યો છે, અને ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટી ગેટ ડિગ્રી, ડોક્ટરેટ ડિગ્રી દીધી છે. એમને નથી, બહુ વિદ્વાન માણસ છે. હા, કાલે આપણે સાંભળશું ટુમોરો. He may explain something. હા, બપોરે બસ 4 વાગી ગયા છે, 5 મિનિટ ઘડિયાળ આગળ છે. Is it more important to give up green vegetable and root vegetables during Paryushan, green vegetable and root vegetable during the Paryushan, and then to give up daily, right? Daily. Just then more harm done to cows. For example, humans in order to take the milk from them, then the harm when eating onion garlic. સમજી ગયો? એટલે ભાઈ ડેરીમાં વધારે કે ગાર્લિક ઓનિયનમાં,
બેટર કયું બેમાંથી કયું ચૂઝ કરવું તો કયું ખાવાનું ખાવાની વાત નથી. પણ હવે આ એક મેં જોકે જવાબ આપી દીધો એક વાર બપોરે થોડીક વાત કરી હતી કાલે હા કરી દીધું છે ને. તો આમાં એવું છે કે ડેરી પ્રોડક્ટ પણ બની શકે તો એવોઇડ કરવી જોઈએ. મિલ્ક નોનવેજ નથી, મિલ્ક અભક્ષ્ય નથી એકોર્ડિંગ ટુ જૈન શાસ્ત્ર. Milk is a good, healthy, sattvic food. Sarvottam ahar. But today's world, milk is not non-veg, but the process of producing the milk is so cruel and so painful for the animal. That's why, as a non-violent Jain people, should avoid the milk product. કમ્પેરિઝન કરવાની જરૂર નથી કે ભાઈ ઓનિયન ગાર્લિક કંદમૂળ અને આમાં વધારે શેનું વધારેમાં જૈનિઝમમાં વધારે ઓછું નથી હોતું કેમ કે જીવ હત્યા થાય એ અલાઉ નથી. છતાં આમાં જીવ મરતો નથી, પેલામાં અનંતકાય છે. અનંતકાય તમારે ચૂઝ કરવું હોય પેલા અનલિમિટેડ છોડો પછી ડેરી પ્રોડક્ટને કંટ્રોલ કરો કેમ કે એમાં અનંત થાય છે એટલે પહેલાં એના ઉપર કંટ્રોલ કરવું જોઈએ. તમે વિગન બની ગયા અને અનંતકાય ખાઓ ધીસ ઇઝ નોટ એપ્રોપ્રિએટ બીકોઝ જો તમને રિયલી જીવ રહ્યા હોય તો આ અનંતકાય પણ ઓછું કરો છોડો ને તો વધારે સારું. પણ હું મર્યાદા પણ સમજું છું કે ભાઈ અનંતકાય પણ છોડી દે આ છોડી દે પછી ખાવું શું. હું સમજું છું તમારી ભાવના કેમ કે પછી લિમિટેશન થઈ જાય. ડેરી પ્રોડક્ટ નહીં લેવાનું, ઓનિયન ગાર્લિક વાળું નહીં લેવાનું તો પછી ચોઇસીસ બહુ ઓછા હોય. પણ છતાં જેમ જેમ આપણું લેવલ વધે એમ છોડતા જવાનું. પણ મારો આન્સર એટલો છે કે પહેલાં તમે આનંદકાય છોડો પછી ડેરી પ્રોડક્ટ છોડો આના ક્રમમાં જો કરવું હોય તો. અને પછી ગ્રીન વેજીટેબલ અને ગ્રીન વેજીટેબલ તો તિથિમાં ખાસ કરીને એવોઇડ કરી શકો તો સારું. ઓલમોસ્ટ ડન. સ્થાનકવાસી પ્રતિક્રમણના ખામણાના વિમાનનો ઉલ્લેખ છે તે વર્તમાનના વિમાન નથી. ગુડ ક્વેશ્ચન. આવતા વર્ષે જવાબ આપીશ રિસર્ચ કરીને. માંગલિકમાં આપે વત્સગરમ તે ઉમેરો કરેલ તે પાછળનું પ્રયોજન શું? પ્રયોજન કંઈ ખાસ નથી. હું ગમે તે ઉમેરું તો એ તમે પ્રશ્ન પૂછશો કે શું તમે ઉમેર્યું એટલે કંઈક તો હવે બોલવું ને તો મને જરા વધારે ગમે છે કે કમસે કમ એક પદ્ય ગાઈએ તો આખું વત્સગરમ એ સમય આપણા ભાવ જગતમાં આવી જાય. હું આખું ઘણા મને પૂછે કે આખું કેમ નથી બોલતા તો તમારી દયા આવે એટલે. હવે આખું બોલું તો તમે વળી પછી ટકશો નહીં બધામાં પછી બહાર નીકળશો એટલે એક વાક્ય પ્રતિક રૂપે એક બોલું છું. અને આ જે વિમાન છે ને એ આ વિમાન નથી. આ વિમાન જે છે ને જે શાસ્ત્રમાં આવે છે એ દેવ વિમાન છે, દેવના વાહન વિમાન છે. હા એ અલગ વસ્તુ છે કે એમના વિમાનની પણ આખી પ્રક્રિયા આવી છે. કદાચ એ જ વાઇબ્રેશન આ કોઈ તમારા કોણ જે બંધુ જે પેલું વિમાન બનાવ્યું હોય કે કોણ રાઈટ બંધુ ને હા કોઈ કે સૂજ્યું હોય પણ આ વિમાન એ વિમાનનો ફરક છે. એ દેવતાના વાહન તરીકે એ વિમાનનું યુઝ કરે છે અને એનું આખું એક જગત છે દેવતાઓનું જેને કહેવાય વૈમાનિક દેવતા જે એની અંદર યાત્રા કરે. એટલે બહુ નાનું વિજ્ઞાન છે, મને એટલું જ્ઞાન પણ નથી અને આ વિષયમાં હું અત્યારે બહુ બધું જઈ શકું એમ પણ નથી. પણ એ વિમાન ડિફરન્ટ છે. જૈન વિમાનમાં તો આ ચંદ્ર સૂર્ય પણ વિમાન છે. હા ચંદ્ર એટલે એ આખું અલગ છે. એમાં ઘણીવાર સાયન્સ ડિફર થાય છે. આપણે અત્યારે મોટા નથી જતા. તો સરસ ક્વેશ્ચન છે. આઈ થિંક કેટલા નવા નવા ક્વેશ્ચન સરસ ક્વેશ્ચન આવે છે. ઘણા ક્વેશ્ચન મને પણ વિચારતા કરી મૂકે છે. પણ રિયલી ગુડ ક્વેશ્ચન. આઈ રિસ્પેક્ટ યોર ક્વેશ્ચન્સ અને કન્ટિન્યુ યાત્રા ચાલુ રાખીશું. આપ સૌ આવ્યા ક્વેશ્ચન આન્સર સેશનમાં ભાગ લીધો. થેન્ક યુ. જય જિનેન્દ્ર. ઓમ અરહમ ઓમ અરહમ ઓમ અરહમ.
સ્વામીજી મને લાગે છે કે ભવિષ્યની અંદર જો આપ પધારશો તો મને લાગે છે કે 3 થી 5 અમારે ક્વેશ્ચન ટાઈમ રાખવો પડશે. બરાબર છે ને? ક્વેશ્ચન ભૂપેન્દ્રભાઈ બધાને પૂછે છે, બરાબર છે, મને પૂછતા જ નથી. જો 3 થી 5 કરીશ તો સવારે 11 થી 12:30, 11 થી 1 ભણો ને, સવારે 2 કલાક, પછી જમવાનું, જમી સીધા જ બેસવાનું 3 થી 5, પછી પૂજી કરી પાછું બેસવાનું. તમારા પાસે એટલી બધી એનર્જી છે કે વાત નથી. આ બધી એનર્જી તમારા વાઇબ્રેશન થી આવે છે. થેન્ક યુ. મિત્રો, કોઈને પણ સ્વામીજીનો અથવા તો સમણજી, બરાબર ને? સમણજીનો બધા સમણજી બોલવાનું. સ્વામીજી પેલા હતું એટલે this title but is more influences of Hinduism. I just remove it અને because વર્ષોથી મારું જૂનું નામ પ્રચલિત છે સમણ સુરત પ્રગેદી. અમેરિકા જાઉં તો સમણજી જ કરે છે. સો સમણજી સંસારનો સ, શ્રમણજી શુદ્ધ પ્રજ્ઞા છે, બરાબર? શ્રીનો સર નહીં, સંસારનો સ, સમણજી. સંસારનો સર સાધુ માટે, સંસારનો સ અમારા માટે, કેમ કે અમે થોડાક સંસારની ફ્લેવરમાં આવી છે ને. એટલે કદાચ ને કોઈને ઉચ્ચાર કરવામાં તકલીફ પડે તો બેનો જે ફર્સ્ટ ટાઈમમાં બેઠા છે ને એને બરાબર ખબર પડશે. તો તમે પ્લીઝ એમને પૂછી લેજો સમનજી બોલવાનું આપણે. હવે કોઈ પણ ભાઈ બહેનોને સમનજીની કોન્ટેક્ટ કરવો હોય તો પ્લીઝ 4 થી 5 ઉપર મળી શકશે. તો પ્લીઝ ઉપર જઈને બેસજો તો વારાફરતી તમે મળી શકશો. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ. માંગલિક નમો રેતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આય્યાણમ, નમો વૈજ્ઞાનમ, નમો શ્રાવણ વેશો પંચનમુખારો સર્વભાવપણાસણ મંગલાણં ચ સર્વેસિંહ પરમં હોય મંગલમ. ચત્તારી મંગલમ હરિહંતા મંગલમ, સિદ્ધા મંગલમ, શાહુ મંગલમ, કેવલી પન્નતો ધમ્મો મંગલમ. ચત્તારી લોકોત્તમા હરિહંતા લોકોત્તમા, સિદ્ધા લોકોત્તમા, શાહુ લોકોત્તમા, કેવલી પન્નતો ધમ્મો લોકોત્તમા. ચત્તારી શરણં પ્રવચ્ચામિ, હરિહંતે શરણં પ્રવચ્ચામિ, સિદ્ધે શરણં પ્રવચ્ચામિ, સાહુ શરણં પ્રવચ્ચામિ, કેવલી પન્નતમ ધમ્મં શરણં પ્રવચ્ચામિ. વસદ્ગહરં પાસં પાસં વંદામિ ગમગણમુક્તમ, વિસહર વિસનિન્નાસં મંગલ કલ્યાણ આવાસમ. અંગૂઠે અમૃત વસે લબ્ધિ તણા ભંડાર, ગુરુ ગૌતમને સમરીએ મનવાંછિત ફલદાતા, સર્વમાંગલ માંગલ્યમ સર્વ કલ્યાણ કારણમ, પ્રધાનમ સર્વધર્માણામ. જૈનમ સાહસ जिन शासन देव की, श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, पर्युषण पर्व की, आज के आनंद की